Welcome to Statistical Physics class for MSc Physics. Today the topic is Bose-Einstein condensation. Bose-Einstein condensation applications of BE and FT statistics topic. Bose-Einstein condensation for MSc Physics. Bose-Einstein condensation. Initially we can see what is the meaning of condensation. We can see the meaning of condensation and then we can understand the Bose-Einstein condensation. So we see the meaning of condensation. Condensation normally refers to the vapor to liquid transition. Vapor in the liquid transition is condensation. Condensation normally refers to the vapor to liquid transition. It is a transition to a state of much lesser thermal agitation. അപ്പോൾ തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ കുറവുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിനെ ഷിഫ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടൻസേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, വേപ്പറാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നല്ല തെർമൽ അജിറ്റേഷനാണ്, തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷനാണ്. ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ കുറയും. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആകുക അത് കണ്ടൻസേഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ലോ വൈബ്രേഷനുള്ള ലോ അജിറ്റേഷനുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ. It is a transition to a state of much lesser thermal agitation. കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റർ ലെസ് തെർമൽ അജിറ്റേഷനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ്. ബട്ട് Bose-Einstein condensation is a transition from negligible agitation to no agitation. എന്നാൽ Bose-Einstein condensation കുറച്ചുകൂടി താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് വളരെ കുറവ് അജിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് നോ അജിറ്റേഷൻ, നോ തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ, നോ തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് Bose-Einstein condensation എന്ന് പറയുന്നത്. അല്പം തെർമൽ നെഗ്ലിജിബിൾ അജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാം, അതിൽ നിന്ന് ഈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം നോ തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ, നോ തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ, അതിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ Bose-Einstein condensation എന്ന് പറയുന്നത്. But the Bose-Einstein condensation is a transition from negligible agitation to no agitation. It is the ultimate condensation to zero energy. Zero energy-യിലേക്കുള്ള condensation, the ultimate condensation, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Bose-Einstein condensation. BE condensation is the bulk settling of bosons resulting in the formation of a superfluid. അപ്പോൾ ബോസോൺസ് കൂട്ടമായിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ നമുക്ക് Bose-Einstein condensation എന്ന് പറയാം. ബോസോൺസ് കൂടിച്ചേർന്ന് തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് മാറുന്നതിനെ നമുക്ക് Bose-Einstein condensation എന്ന് പറയാം. Helium remains a liquid higher up to 0 K and shows superfluidity. അപ്പോൾ ഹീലിയം വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഗ്യാസാണ് ഹീലിയം. ദ ഉള്ളി ഗ്യാസ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ലിക്വിഫൈഡ് ഈസ് ഹീലിയം. 0 Kയിലും ഹീലിയം ലിക്വിഡ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 0 K അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്തുള്ള ഈ ലിക്വിഡ് ഹീലിയം ഒരു സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡാണ് കാണുന്നത്. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ദി സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ TB ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഹീലിയം അതൊരു സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് Bose-Einstein കണ്ടൻസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. അതിന് നമ്മൾ ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയും. For liquid helium, Bose temperature TB is 2.18 K. Liquid heliumത്തിന് Bose temperature 2.18 K ആണ്.
expression for Bose temperature TB. Bose temperature TB എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ expression for Bose temperature TB is equal to h square by 2 pi mc by n into n by 2.612 V raised to 2 by 3. The expression for Bose temperature is TB is equal to h square by 2 pi mk into n by 2.612 V raised to 2 by 3. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. The collection of bosons is called The collections of bosons is called B gas. ബോസോണിൻ്റെ കളക്ഷനെ ബി ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും. Bose Einstein gas. A B gas is one in which the particles are indistinguishable and their spin is zero or unity. ബോസോൺസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. A B gas is the collection of bosons which are indistinguishable identical particles and has the zero spin or spin equal to unity. Consider two states, namely the ground state of energy E is equal to 0 and the accelerated state of energy E. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് വിചാരിക്കുക. ഒന്ന് E is equal to 0, രണ്ടാമത്തെ എനർജി is equal to E ആണ്. Let N0 be the number of bosons in the ground state and Nx is the number of bosons in the accelerated state E. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ N0 ഇലക്ട്രോൺസും എക്സൈറ്റഡിൽ Nx ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. Let N be the total number of bosons in the given system. ഒരു given സിസ്റ്റത്തിൽ N നമ്പർ ബോസോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. Then we can write N is N0 plus Nx. N is N0 plus Nx. അപ്പോൾ ആകെ ബോസോൺസിൻ്റെ എണ്ണം സീറോ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതും പിന്നെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ബോസോൺസ് എണ്ണം കൂട്ടുക. അപ്പോൾ N is N0 plus Nx. For T greater than TB, the ground state is empty. That is N0 is equal to 0 and Nx is equal to N. അപ്പോൾ ഈ TB ടെമ്പറേച്ചർ TBയേക്കാൾ ബോസ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ മുകളിലാണെങ്കിൽ the ground state is empty. That is N0 is 0 and Nx is N. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ N0 plus Nx ആണല്ലോ. അപ്പോൾ Nx is N. At T is equal to TB, Nx starts rising at a faster rate. അപ്പോൾ TB ആകുമ്പോൾ Nxൻ്റെ എണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങും ഫാസ്റ്റ് റേറ്റിൽ. അത് T is 0K, Nx is 0. T 0Kയാണ്, Nx 0 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ N is N0 ആയിരിക്കും Nx 0 ആകുമ്പോൾ. The distribution formula is the Bose-Einstein distribution formula. The Bose-Einstein distribution function is F is Ni by Gi is 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I minus 1. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആൽഫ ബീറ്റ കോൺസ്റ്റൻസ്. The Bose-Einstein distribution law or the distribution function from it, we get F is equal to Ni by Gi is 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I minus 1. Minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്ക് നേരെ. Substituting the various values in the equation, it can be shown that അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ
ബീറ്റ ഈ എപ്സിലോണായി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പോകുന്നില്ല, കാരണം അങ്ങനെ പോയാൽ എസ് എ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഓൺ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വി ഗെറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ എഴുതാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. n is equal to 4πv by s cubed number of bosons. n is equal to total number of bosons. n is equal to 4π by v s cubed integral 0 to infinity p square dp by e raised to e minus mu by kt minus 1 ഇക്ക് നേരെ. That is n is equal to 4πv by s cubed integral 0 to infinity p square dp by e raised to e minus mu by kt minus 1. Equation number 2, where p is the moment of boson. P boson moment and v is the volume of the system. V is the volume of the system. Mu is the energy term related to condensation. ഇപ്പം mu എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടൻസേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എനർജി ടേമാണ് mu. For ground state E is equal to 0. Ground state energy 0. Therefore, equation 2 becomes nx is equal to, നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. nx is equal to പിന്നെ ഇയുടെ പവറിനകത്താണ് ഈ 0 ഇടുന്നത്, ഇയുടെ പവർ. ദാറ്റ് ഇസ് n0 is equal to 4πv by s cubed integral 0 to infinity p square dp by e raised to minus mu by kt. ഈ എന്നുള്ളത് അങ്ങ് മാറ്റും നമ്മൾ, അത് 0 ഇടും. e raised to e minus e raised to mu by kt minus 1. minus 1 പവർ അല്ല, താഴെയെന്നറിയാമല്ലോ. If e is equal to 0 in a single state, then integral 0 to infinity 4πv by s cubed p square dp is equal to 1. is equal to 1 എന്നോട് ചേർക്കണം കേട്ടോ. അതായത് ഈ 0 ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റഗ്രൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആ മുകളിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 1 by integral 0 to infinity 4πv by s cubed p square dp is equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ്റെ പുറത്തുള്ള സംഖ്യ കൂടി അകത്തോടെ എടുത്താണ് നമ്മൾ 1 എന്ന് ആക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എഴുതിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് n0 is equal to 1 by e raised to minus p by kt minus 1. ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി 1 ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് n0 is equal to 1 by e raised to minus p by kt minus 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. That is question number 2. When the condensation starts at a temperature Tb and then mu is equal to 0, then equation 1 becomes n is 4πb by s cubed integral 0 to infinity p square dp by e raised to e minus kt minus 1. അപ്പോൾ ഈ കേസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? when the condensation starts at a temperature Tb-യിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. but nx is n minus n0. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നകത്ത് ഈ nx is n minus n0 ആയതിനകത്ത് ആ എൻ്റെ വാല്യൂ മുകളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക, ഇക്വേഷൻ 3 നിന്ന് താഴെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് nx is 4πv by s cubed integral 0 to infinity p square dp by e raised to e by kt minus 1 minus 1 by e raised to minus mu by kt minus 1. Equation number 4. But energy is equal to p square by 2m. ഈ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി, ബോസോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m. ആൻഡ് അസ്യൂം ഇപ്പോൾ കെയുടെ ഇക്വേഷനാണ് ഈ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കെ ഇ പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m എന്നറിയാമല്ലോ. സോ ദ കെ ഓഫ് ബോസോൺ വി ടേക്ക് ആസ് ഈസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m ആൻഡ് അസ്യൂം പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഗെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഗെറ്റ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ടൈമായിട്ട് വിചാരിക്കുക, പുതിയ വേരിയബിളായിട്ട് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 4 എന്നായിട്ട് മാറും. ദെൻ ഇക്വേഷൻ 4 ക്യാൻ ബി arranged as
nx is equal to 4 by v by s cubed root 2 mkt raised to 3 by 2 integral 0 to infinity x raised to 1 by 2 dx by e raised to x minus 1, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. ഒരു 3-4 സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്തിരുന്നാൽ എസ് എ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. In the equation, number 5, integral 0 to infinity e raised to x raised to, നമ്മൾ ആ മുകളിൽ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പാകട്ടോ, മുകളിൽ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പിനകത്തുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പോവാം. x raised to 1 by 2 dx by e raised to x minus 1. അത് എന്തായിട്ട് മാറും എന്ന് പറയുകയാണ്. In the equation number 5, the integral 0 to infinity e raised to 1 by 2 dx by x raised to 1 by 2 dx by e raised to x minus 1 is called, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻ്റഗ്രലാണ്, അതിനൊരു പേരുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് കോൾഡ് റീമാൻസ് സീറ്റ ഫംഗ്ഷൻ. റീമാൻസ് സീറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് 2.612 by 2 root 2 pi. അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ആ വെട്ടിയത് പോലെ എഴുതിയാലും മതി. 2.612 pi by root 2. പൈ ബൈ റൂട്ട് താഴെ മുകളിൽ ഒരു 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് റൂട്ട് പോലെ താഴെ റൂട്ട്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് പൈ സ്ക്വയറിലിടുമ്പോഴേ പൈ നമ്മൾ 2.612 പൈ ബൈ 2 എന്നാണ് വരുന്നത്. 2.612 പൈ ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. റൂട്ട് പൈ ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. 2.612 റൂട്ട് പൈ ബൈ 2 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. റൂട്ടും അല്ല, റൂട്ട് പൈ ബൈ 2 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇക്വേഷൻ 5 ബിക്കംസ്, അന്നേരം ഇക്വേഷൻ 5 എന്തായിട്ട് മാറി? ഈ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി. ഇക്വേഷൻ 5 ബിക്കംസ് 4 pi v by s cubed root 2 mkt raised to 3 by mkt raised to, അത് അടുത്ത പേജ്, അവിടെ ക്ലിയർ അല്ല, നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് നോക്കാം. അതിങ്ങനെ വരും. nx is 4 pi v by s cubed mkt raised to 3 by 2 2.162 root pi by root pi by റൂട്ട് 2, റൂട്ട് പൈ ബൈ റൂട്ട് 2. കാരണം ആ മുകളിലുള്ള ഒരു റൂട്ടും താഴെ 2-നകത്തുള്ള റൂട്ടും വെട്ടിപ്പോയിട്ടാണ് താഴെ റൂട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, ഇവിടെ മുകളിൽ റൂട്ടും ഉണ്ട്, ഒരു മുകളിൽ റൂട്ടും ഉണ്ട്, താഴെ 2 വരും. ആ റൂട്ടും 2 വെട്ടിപ്പോയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ, ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ താഴെ റൂട്ട് 2 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും നോക്കാം. എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ്? ഇത് തന്നെ മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ആ റൂട്ട് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത താഴത്തെ 2-ൽ നിന്ന് റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൂട്ട് താഴെ മുകളിലും നമ്മൾ റൂട്ട് 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ജസ്റ്റ് മുകളിൽ കാണാൻ അല്പം മങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. താഴെ മുകളിലും റൂട്ട് കൊണ്ട്, ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ടോപ്പിലെ ഇക്വേഷനെ റൂട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷനാണ് nx is 4 pi v by s cubed mkt raised to 3 by 2 2.162 root pi by root 2. Taking power 2 by 3 on both sides. അപ്പോൾ ഇവിടെ RHSL 3/2 പവർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2/3 പവർ എടുക്കുമ്പോൾ അത് 1 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? LHSL nx raised to 2/3 പവർ എടുക്കുകയാണ്. 4 pi v by h cubed raised to 2/3 mkt. ആ mkt raised to 3/2 എന്നുള്ളത് mkt raised to 3/2 ഇൻറ്റു 2/3 1 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ mkt ആ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് 2.162 root 2 pi by root 2 raised to 2/3.
That is T is equal to nx raised to 2 by 3 h cubed by 4 pi v raised to 2 by 3 root to 2 raised to 2 by 3 mk by 2.162 root 2 pi raised to 2 by 3. That you rearrange. ചില ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. എൻ എക്സ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കുക, ആ വിയും ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ബാക്കി പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെല്ലാം ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ടി ഈസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആയി എച്ച് ക്യൂബ് റേഷ്യോ 2 by 3 ആണെങ്കിൽ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. താഴെ 4 pi mk എന്ന് വരും. 4 pi mk അവിടെ ഉണ്ട് താഴെ 4 pi mk. 4 pi അല്ല 2 pi mk എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഈ റൈറ്റിലേക്ക് മാറി റൂട്ട് 2 pi ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, 2 by 3 ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ അവന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ കിട്ടുമ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 2 pi mk 2 pi mk ഇൻറ്റു എൻ എക്സ് ബൈ 2.162 വി എന്ന് വരും. എൻ എക്സ് ബൈ 2.162 വി റൈസ് ടു 2 by 3 എന്ന് വരും. റൈസ് ടു 2 by 3. 2 by 3 പവർ അതുപോലെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാണ്. റൂട്ട് 2 pi ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുണ്ട്, അത് റൈസ് ടു 2 by 3 ആണ്. അത് പവർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൈ കിട്ടുന്നത്, പൈ വരുന്നത്. പിന്നെ ആ 4 pi അകത്തൊരു പൈ ഉണ്ടല്ലോ, അവയെല്ലാം കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 2 pi ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 2 pi mk ടി എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 2 pi mk എൻ എക്സ് ബൈ 2.162 വി റൈസ് ടു 2 by 3. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6. The Bose temperature is defined as the Bose temperature is so defined that at T is TB NX is N. ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എക്സ് ഇസ് എൻ എന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. അത് കൊടുക്കണം ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത്. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബോസ് ടെമ്പറേച്ചറായി എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 2 pi mk ഇൻറ്റു എൻ ബൈ എൻ എക്സ് വരെ എൻ ബൈ 2.612 വി റൈസ് ടു 2 by 3. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ. യു റിമെമ്പർ ദിസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ ബോസ് ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാണ് ബോസ് സൈനിസ്റ്റിനും കണ്ടൻസേഷൻ മാറ്ററിന് സംഭവിക്കുക. അതിന് മുകളിൽ ഇല്ല. This is the Bose temperature. You read the Bose temperature once again. TB is equal to h square by 2 pi mk raised to into n by 2.612 v raised to 2 by 3. Equation number 7. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ. എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനും ചോദിക്കുന്ന ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പ്രഷൻ മിക്കവാറും പരീക്ഷ CSIR മറ്റൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പോലും CSIR ചോദിച്ചുള്ള ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം നേരത്തെ ആണ് ചോദിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്. കാരണം കാൽക്കുലേറ്റർ ഇപ്പോൾ CSIR അനുവദിക്കാറില്ല. മുമ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇത് ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. 4 ചോയ്സ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So this is the Bose temperature that you by heart, very important. The equation is TB is equal to h square by 2 pi mk into n by 2.612 v raised to 2 by 3. Equation number 7. This is expression for Bose temperature at which the condensation starts. അപ്പോൾ ബോസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കണ്ടൻസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എഗൈൻ ഇക്വേഷൻ 6/7. ആറാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഏഴാമത്തോട് ഹരിക്കുക. ടി ബൈ ടി ബി ഈസ് എൻ എക്സ് ബൈ എൻ റൈസ് ടു 2 by 3. ദാറ്റ് ഈസ് അത് നമ്മളൊരു 3/2 പവർ ഇപ്പുറത്ത് എടുക്കുക. ടി ബൈ ടി ബി റൈസ് ടു 3/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് ബൈ എൻ.
അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൽ nx ഈക്വൽ n ഇൻറ്റു T/Tb⁻³ എന്ന് വരും. nxൻ്റെ വാല്യൂ n-n0 ആണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nx + n0 ആകുമ്പോൾ nx is n-n0. n-n0 is n ഇൻറ്റു T/Tb⁻³. n നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലുള്ള ടേം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരിക, എന്നിട്ട് n0 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ n0 പ്ലസ് വാല്യൂ ഇക്വേഷനകത്ത് -ആണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്ലസ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ n0 മാത്രം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് RHSലെ ടേം LHSൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ n-n0 T/Tb⁻³, ദാറ്റ് ഈസ് n0 ഈസ് n ഇൻറ്റു 1 - T/Tb⁻³. അങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8. n0 is n ഇൻറ്റു, അപ്പോൾ n0 ഇത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബോസോൺസ് ആൻഡ് n is the total number of bosons. 1 - T/Tb⁻³. T is any temperature and Tb is the Bose temperature. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഹിയർ n0 is the number of bosons in the ground state. If T is equal to 0K, then n0 is n. അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോയിൽ എല്ലാ ബോസോൺസും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബോസോൺസ് ആയിരിക്കും. n0 is n or n is n0. ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ. അപ്പോൾ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് എക്സ് ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ, അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ, വൈ ആക്സിൽ എനർജിയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബോസോൺസ് എനർജി കുറഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. താഴെ വന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ ബോസ് ടെമ്പറേച്ചറുണ്ട്. ആ ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ വന്നാൽ ആ ഗ്രാഫ് ലീനിയർ അല്ല, അവിടെ വെച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് E0 എനർജിയിലേക്ക് പോകും. Graphical representation of the condensation. At a Bose temperature T0, the molecules just start reaching the lowest energy state. At a Bose temperature T0, the molecules, bosons, just start reaching the lowest energy state. The variation of energy and the temperature is shown in the figure. Energy temperature graphically കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Below the Bose temperature Tb, the relation between the relation between E and T of the gas shown by the full line. ആ ഫുൾ ലൈനാണ് ഇയും ടിയും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ദ ഡോട്ടർ ലൈൻ, ആ ടി ബിക്ക് താഴെ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ആ ലീനിയറായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന പാർട്ടിൽ. ദ ഡോട്ടർ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ ഷോസ് ദി എനർജി ഓഫ് എ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ഗ്യാസ്. ഇപ്പോൾ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ കണ്ടൻസേഷനാണ് ആ ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത്. In the graph, E0 is called 0 point energy. E0 നമ്മൾ 0 point energy എന്ന് പറയും. At T0K, n0 is n or n is n0. Thus, at absolute zero, all the molecules of the E gas tends to condense. Thus, at absolute zero, all the molecules of the B gas tends to condense. അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ എല്ലാ മോളിക്യൂളും കണ്ടൻസ് ചെയ്യും. കണ്ടൻസ് വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് എനർജി, കണ്ടൻസ് വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സീറോ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ. അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ മോളിക്യൂളും സീറോ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലെത്തും.
അങ്ങനെ സീറോ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ മോളിക്യൂൾസ് ബോസോൺസ് എത്തുന്നതിനെ നമ്മൾ ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ബോസ് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ആ ബോസ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ബോസ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരിക്കണം. അത് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ: explain with the theory the Bose-Einstein condensation, derive an expression for Bose temperature. ബോസ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ഇക്വേഷൻ പ്രധാന ടി ബിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കുക. എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ: explain with the theory the Bose-Einstein condensation, derive an expression for Bose temperature. ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആൻസറാണ് ചോദിക്കാവുന്നത് ഡിഫൈൻ ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട്, അത് പഠിക്കുക. That is all with your class on Bose-Einstein condensation. That is all. Thank you very much.